না অসুবিধা নেই। ওদের রেকর্ডিংটা দিও। Hello, students, can you hear me? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। Yes, sir. ঠিক আছে, let's start. তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স মাত্র 36 জন, তার মানে আধা দিয়ে এসছে, আধা দিয়ে আসে নাই, কিন্তু আমি কতক্ষণ বসে থাকবো? So let's rather start. Anyway, the other day we have been talking about the turbulent flow, and we derived equation 3, that was the universal velocity distribution for turbulent flow. It was like u by u naught is equal to 5.75 log base এটা বোধহয় 10 ছিল, u naught y divided by nu plus a, and this was equation 3. We also said that the Nikodym suggested this a to be 5.5. Also, we derived the average velocity. Average velocity is equal to u maximum minus 3/2 u naught k. K is equal to, k is given as 0.4. Prandtl's length L is given by ky, etc., etc. So you know all these things. এগুলো আমরা derive করেছি the other day. Also, we derived another thing, that u naught, that is wall velocity, is equal to v f root of this. This was equation 4. এগুলো করেছি মনে আছে? Last time we did all these things. Is that okay? Yes, sir. Good. Now then, let us deal with this one. V by um is v equal to um. এখানে যদি আমরা লিখি v by um should be equal to, that is, we divide both the sides by u maximum. So this should be equal to 1 minus 3/2k u naught by um. এরকম হবে। And also you can write this equal to 1 minus 3/2k u naught এর জায়গায় লেখো v root of f by 8 divided by um. Yes. এই যে এটা 5.75 না, আরে মিয়া, তোমার ইলেকট্রনিক বোর্ডের জন্য এরকম। এবার ঠিক আছে? Okay. So here I am writing u naught equal to এই যে equation 4 টা রিপ্লেস করলাম। So this is equal to this. এটাকে তুমি সিম্পলিফাই করে ফেললে it would be v by um should be equal to 1 over 1 plus 3/2k f8 root of this. এরকম লেখা যাবে, অথবা এখান থেকে এটাও লেখা যাবে, that um by v should be equal to, এই যে এটাকে রেসিপ্রোকাল করে ফেলা, it would be 1 plus 3/2k f8 root of this.
we can have this equation one after another. Okay. Now this আমরা একটু মুছি কিছু কিছু একটু পরে পরেই তো মুছতে হচ্ছে, কোনো তো উপায় নেই। ওকে, and okay, then now universal velocity distribution. Now say at the center of the pipe, this can be written as equation 3 can be written as what I am writing now. At the center, um, at the center of the pipe, velocity is maximum. So um divided by u naught. In other words, what I'm saying, we are applying equation 3 at the center of the pipe where the velocity is maximum. So at the center of the pipe, the universal velocity distribution looks like this. Um by u naught is equal to 5.75 plus okay 5 log of আচ্ছা ভুল লিখে ফেললাম, একটু মুছি, ভুল লিখি নাই, একটু রিঅ্যারেঞ্জ করছি আমি। ওকে, let us write it that way. এটা আগে লিখে ফেলি 5.5 plus 5.75 log u naught. At the center of the pipe, y should be equal to r0. So at the center, লিখতে পারো at the center y is equal to r0, that is d by 2, where d is the diameter of the pipe. So y এর জায়গাতে at the center, you write this y0 y এর জায়গায় d by 2 নিউ। এটা হচ্ছে আমরা এখানে লিখতে পারি ইকুয়েশন 3 at the center of the pipe. ঠিক আছে? Is it okay? জি স্যার। Okay, good. So এবার আস্তে আস্তে এটাকে তুমি কিছু কিছু ম্যাথমেটিক্যাল জিওগ্রাফি করো। এই যে um ডিভাইড বাই u নট হচ্ছে তোমার v f8 root of this, আমরা জানি u নট এর ওই যে একটু আগে লিখেছি ইকুয়েশন 4 এ should be equal to 5.5 plus যা লেখা লিখে ফেলো 5.75 log of u naught d. u naught না লিখে তোমার কাজ করো, ওকে u naught d, আমি কি ঠিক লিখলাম তো? ইয়া u naught d by 2 new. ওকে, নেক্সট আর কিছু মুছে ফেলে শুধু মুছো আর এই করো। ওকে, so we'll now write um by v, এই যে um by v এখানে আছে দেখো um by v, এটা এখানে লিখছো। in place of um by v you write 1 plus 3 k f8 root of this divided by এই যে um by v এটা লিখে পেলাম divided by root of f by 8 এরকম লিখলাম। I'm writing this one, এই যে this equation
and this should be equal to ডান দিকে লিখে ফেলো 5.5 5.75 লেখার log of d by 2 nu and u naught d, so u naught d, u naught equal to b by যা লেখার লেখো b by কত যেন লিখবো v into f by 8, এই যে u naught equal to এই যে d by 2 নিয়ে লিখলাম and in place of u naught এই জিনিসটা লিখলাম, so this equation can be written like this, should be okay. Okay, so এটা আস্তে আস্তে যাও, এটা এই যে এটা করো, এটাকে ভাগ করে this would be 1 divided by f8 this plus 3 by 2, k এর ভ্যালুটা বসে k is 0.4 is equal to 5.5 plus 5.75 log of এই দেখো এখানে vd over nu, এটাকে এটা হচ্ছে রেনল্ডস নাম্বার vd over nu, তো এখানে লেখো n r রেনল্ডস নাম্বার divided by 2 f8 root of this, এটা ঠিক আছে, ফলো করতে পারছো তো? জি স্যার। গুড, এবার এখানে এটাকে আর একটু সংক্ষেপ করে ফেলো, এটাকে আমি স্লোলি করছি, এই যে this divided by root f is equal plus by এখানে লেখো this লিখতে পারি এখানে equal to 5.5 minus 3.75, এই যে 3.75 হচ্ছে এটা যদি করো this will be 3.75, ডান দিকে নিয়ে আসলাম মাইনাস and plus 5.75 log of log of log base 10, এটা একটু সেপারেট করে ফেলি, সেপারেট করে ফেললে এটা আসবে তোমার log of Reynolds number কি হয় nre root f nr root f, তারপর আসবে তোমার 5.7, এখানে লিখতে পারো প্লাস, আমি জাস্ট এফটা নিলাম, এই যে √8 এটা রেখে দিলাম, এটা হবে তোমার 5.75 then log of 1 over root 1 over 32, এই যে 32, এই যে দেখো এখানে 2টা আমি যদি রুটের ভিতরে নিয়ে যাই এটা 4 হবে, 4 32 এরকম, আই ক্যান রাইট ইট লাইক দিস। নাও এক কাজ করো, এগুলো মুছে ফেলি একটু,
এটাকে কাজ করে তাহলে আমরা লিখি এরকম 1/√, ইয়েস, লাস্টে লগের আগে মাইনাস হবে কেন? আরে মিয়া, এটা কি লিখছি আমি? পুরো ফ্র্যাকশনটা তো গুণ অবস্থায় আছে। যে গুণ অবস্থাতে এটা আছে, এটা গুণ অবস্থাতে আছে না। সো 5.75 লগ অফ এনআর, এটা আলাদা লিখলাম, এনআরই এফ মাল্টিপ্লাইড বাই হোয়াট, তারপর তো মাল্টিপ্লিকেশন, তো আমি তো 8 তো 8 এর জায়গাতেই রেখেছি। হ্যাঁ, দেরিতে বুঝো আর কি, আমার সময় নষ্ট করা। এবার লেখো, এই যে √8 দিয়ে ভাগ করে ফেলো ডান দিকে, দিস, এই যে ডান দিকে তোমার এই যে কত হয়, জাত হয় এখানে, ইট শুড বি হোয়াট এভার ইট ইজ, যে 5.5 মাইনাস 3.75 প্লাস ইত্যাদি ইত্যাদি যা আছে লেখো, লিখে ইউ ডিভাইড দিস বাই √8, এই √8 দিয়ে ভাগ করলাম। ইজ দ্যাট ওকে? এই যে দিস ওয়ান থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতর লিখে ফেলো। ওকে, অ্যান্ড এটাকে যদি তুমি এই ডান পাশে দেখো, দিজ আর অল নিউমেরিক্যাল থিংস, হ্যাঁ, তাহলে এটা খুব সোজা হয়ে যাবে। 1/√f should be equal to 2.03 2.03 log of and Reynolds number √f, এই যে এটা log of Reynolds number √f 5.75, সেটাকে আমরা কি করেছি, এই যে √8 দিয়ে ভাগ করেছি, দেন দ্যাট বিকামস 2.03, আর বাকি থাকে -0.9, -0.9। ওকে, হতে পারে, এই যে দেখো 5.5 মাইনাস এটা আছে, তারপর তুমি এটাকে ই করো, এই কি বলে লগ অফ √1/3 করলে এটা একটা নেগেটিভ কোয়ান্টিটি আসবে, দিস নেগেটিভ কোয়ান্টিটি সব 5.5 এর সাথে এই দুটো মাইনাস করলে এটা হয়ে যাবে -0.9। ঠিক আছে, করে দেখবে। ইজ দিস ওকে? ঠিক আছে তো জি স্যার। নাকি? আচ্ছা, এটাকে এক কাজ করি, এরকম ভাঙা তোরা একটু একটু অ্যাপ্রক্সিমেট করি। হাউ? লেট আস রাইট 1/√f ইজ ইকুয়াল টু, আমি এখানে সিম্পলি এক কাজ করি, 2 লিখি, log of 2 log of Reynolds number √f, তাহলে কি করলাম, এটা একটু কমিয়ে ফেললাম। সো এটাকে বাড়িয়ে ফেলি, -0.8, that means this quantity, a log of Reynolds number √f, এটাকে 2.03 দিয়ে গুণ করলে the quantity you get, and from there you negate 0.93. Since I have made this number little bit smaller, because in place of 2.03 I have written 2, so the negation, that means that has to be what, this 9 should be reduced, so 0.8 কম বাদ দিলাম, এখানে বেশি বাদ দিলাম, কম বাদ দিলাম, so this should be approximately equal to this one. এটা বুঝতে পেরেছো? I have -0.9 এর জায়গায় -0.8, কোনটা -0.8 is bigger that way, 0.023 জায়গায় এটাকে রাউন্ড ফিগার 2 করে দিলাম, so you can write this one as this. এটা বোঝা যায় কিনা বলো? Have you স্যার understood? 0.8 কেন নিলাম? এই তো এতক্ষণ ধরে তো এটা করলাম কি, আমি ফর এক্সাম্পল সে এটা সমান পেলাম, এরকম একটা রেনল্ডস নাম্বার দিয়ে গুণ করে এরকম যদি পাই 1.√f, আমি একটা রেনল্ডস নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু 5000 করে, লেট আস সে আই গেট কি একটা সেটা 50.5
50 পয়েন্ট কত সে 5 একটা কিছু পেলাম, ওকে, মাল্টিপ্লাইড বাই 0.9। আমি যদি এটা 2 দিয়ে 2.3 দিয়ে গুণ করাতে, তো আমি 2.3 দিয়ে গুণ যদি না করি, আমি যদি 2 দিয়ে গুণ করি তাহলে এটা কি হবে? ইফ আই মাল্টিপ্লাইজ দিস ওয়ান লগ অফ দিস থিং by 2, not 2 this, এটা কি হবে? Say that becomes 50 point, say একটু কম হবে, তো কত হবে? 50.4। Do you understand what I mean? If I multiply this one by 2.03, so I get this. But if I multiply this log of this thing by 2, not 2.03, so maybe I get like this. So 50 minus, আমি বলছি যে ওয়েল এরকম হবে। তো এটা কত হবে? দিস শুড বি ইকুয়াল টু 49.6, আর এখান থেকে যদি আমি 0.8 বাদ দেই, this also becomes 49.6, ঠিক আছে? So when I multiply log of Reynolds number by 2.03, I have to deduct 0.9. But if I multiply log of Reynolds number by 2, I have to deduct a lesser number, that means 0.8. And in that case, I get the same result. এবার বুঝা যায় নাকি না? Yes, sir. ওকে, জি স্যার। এটার নাম দেই আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 5। এই যে ইকুয়েশন নাম্বার 5, এটা কি হলো? This is an expression, then an equation to calculate what? To calculate what? F sir. To calculate what? Equation number 5 is used to calculate the friction factor. ঠিক তো নাকি? জি স্যার। This equation 5 has one variable f. That means if you know the Reynolds number, you can calculate the friction factor in turbulent flow. আমরা laminar flow তে কি করি? Laminar flow তে friction factor can be calculated by 64 by Reynolds number. এটা হচ্ছে laminar flow. Okay. And in turbulent flow, also, if you know the Reynolds number, you can calculate the friction factor, but by this equation. This is for laminar flow and this is for turbulent flow. এবার বুঝা গেছে? To calculate the friction factor in laminar flow, we use Reynolds number and use this equation, 64 by Reynolds number. To calculate the friction factor in turbulent flow through pipes, smooth pipe, আমরা কিন্তু রাফ পাইপের কথা, স্মুথ পাইপ, we use equation number 5. If the Reynolds number is more than 2000, more than 2300, you will have to use this equation number 5 to calculate friction factor. If the Reynolds number is less than 2000, you use this equation, 64 by Reynolds number. Is it clear? Is this okay? জি স্যার। Okay. আমরা যদি এখন মনে করো এরকম একটা graphical representations, the friction factor versus Reynolds number. In friction factor, this is the laminar flow. এরকম একটা equation করেছিলাম. It's not a straight line. This is what? This is that equation. Huh? It is a curved. Now for this equation, after laminar is up to this Reynolds number. This is laminar flow. After that, this is transition. That means during this, এটা হচ্ছে তোমার up to 2000 Reynolds number, and this is up to 2300, and beyond 2300, this goes like, and the equation would be like this, smooth. This is Reynolds number to find out. This is equation 5. এই যে ডায়াগ্রাম ফ্রিকশন ফ্যাক্টর ভার্সেস রেনল্ডস নাম্বার, এই ডায়াগ্রাম, এটাকে বলা হয় মুডি ডায়াগ্রাম। মুডি
Moody chart or Moody diagram. Moody diagram. So with the help of Moody diagram, you can pick up the friction factor for different flow through pipes. So all these are through smooth pipe. This is also what is called এটাকে বলা হয় number 5 Prandtl's equation for friction factor. এই যে equation 5 Prandtl নাম হলো যে Prandt's mixing length, Prandt's equation for friction factor, equation for friction factor in smooth pipe, in মনে রাখবে smooth pipe. Okay, smooth pipe. Now এটুকু মুছে ফেলে তাইলে this is so easy, so simple. Once it is derived, it looks so simple. স্যার Yes, বলতে গ্রাফটা একটু আরেকবার গ্রাফ জি স্যার এই যে গ্রাফ তো আছে এটা কি এটা হচ্ছে ফ্রিকশন ফ্যাক্টর সরি মুছে ফেললাম তোমাদের ইলেকট্রনিক বোর্ডের কারবারই আলাদা এটা হচ্ছে টু ফাইন্ড আ ফ্রিকশন ফ্যাক্টর এই যে ফ্রিকশন ফ্যাক্টর ইকুয়াল টু 64 বাই রেনল্ডস নাম্বার তার মানে 64 ডিভাইডেড বাই রেনল্ডস নাম্বার রেনল্ডস নাম্বার যদি 100 হয় 64 divided by Reynolds number হবে 0.64, say 0.64 is somewhere there. যদি 1000 হয় then Reynolds number হবে 0.06 নাকি yes so 06 so এটা নেমে আসবে somewhere there 2000 হলে well যেভাবে নেমে যাবে আর একটু নেমে গেল up to this এখানে এসে now if the Reynolds number is say 3000 কি করবে you do not use this equation. This is for laminar flow. Laminar. আবার লিখে দিচ্ছি laminar flow Reynolds number up to 2000. So if it is beyond 2000, beyond 2300, we would use equation 5 এই যে একটু আগে derive করলাম to calculate the friction factor. সেটা কি 1 over root f is equal to 2 log of Reynolds number minus 0.8 সেটা দিয়ে করলে the Reynolds number বাড়িয়ে যাও you'll find friction factor so you can plot it yourself and well that was done by Prandtl and what is called a Moody Mr. Moody এটার নাম দিয়েছি Moody রে Mr. Moody calculated all these numbers তখন তো কম্পিউটার ছিল না ওই ক্যালকুলেটরও ছিল না হ্যাঁ সাদা কাগজে যোগ বিয়োগ করে he had to do it and he made this diagram এই যে 5 equation 5 তুমি এখন তুমি নিজেও প্লট করতে পারো you just take Reynolds number 2500 2500 1 2 এরকম করতে করতে তুমি 5-6,000 নিয়ে যাও that is Reynolds number equal to and you'll find friction factor like this slowly this is decreasing asymptotically and this diagram is known as Moody diagram this partial Moody diagram আমরা full Moody diagram একটু পরেই আঁকবো but Moody diagram is a diagram that gives friction factor with respect to Reynolds number বুঝাতে পেরেছি বুঝা গেছে না বুঝা যায় নাই আমি জাস্ট Yes, sir. ইকুয়েশন 5 টাকে গ্রাফিক্যাল দিলাম হ্যাঁ আঁকলাম আর কিচ্ছু না ঠিক আছে so let's proceed so we have done laminar flow through pipes we have done turbulent flow through pipes but pipes of smooth surface now if the pipe is say rough is a pipe surface this pipe surface is a surface টা rough হতে পারে হ্যাঁ এরকম একটু হতে পারে এরকম করে দেখা যাবে না but if you take a microscopic view the surface of the surface if you draw a surface clean smooth surface there may be
some sort of roughness. এই যে roughness height, RMS value, you can calculate it, you can generate it. এই যে height of the roughness, এটাকে আমরা বলি epsilon. Epsilon is the roughness height. Roughness টা কতটুকু? Say if the pipe is 6 inches in diameter, so 6 inches in diameter, বা বলতেও পারো say 15 centimeter in diameter, D is equal to roughness maybe say 0.002 feet, which is what 0.200 এরকম হতে পারে, ফিটেও দেখা দিতে পারে, ইঞ্চিতে 0.002 ফিট বা মেবি লেস। আমি ফর এক্সাম্পল আমি দিয়ে দিতে পারি কিছু, যেমন নর্মালি এটা একটু লিখেই রাখো, দিস রাফনেস হাইট ফর ডিফারেন্ট রাফনেস হাইট, হ্যাঁ এরকম দেওয়া আছে। সে ইফ ইট ইজ কংক্রিটের রাফনেস হাইট হলো 0.001 থেকে 0.01 ইন ফিট। তুমি এটাকে সেন্টিমিটার মিলিমিটারে ক্যালকুলেট করে নিতে পারো। ইফ ইট ইজ এ কাস্ট আয়রনের রাফনেস তোমার হয় মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় 0.00085 ফিট, ইঞ্চ না কিন্তু ফিট। So if it is galvanized steel, কাস্ট আয়রন তুমি হাতে ধরলে তোমার কাছে যত স্মুথ মনে হোক, but the surface is rough and friction, due to friction it changes because of that roughness. If it is galvanized steel, the roughness is 0.0005 feet. These are all feet. আমি এখানেও লিখে দিচ্ছি। So if it is commercial steel, এই বাজার থেকে আমরা কমার্শিয়াল পাইপ যেটা কিনি, commercial steel, the roughness would be 0.00015 feet. সে রট আয়রন নাম তো শুনে থাকবে, বা ড্রয়িং টিউব, এই যে ড্রয়িং দি টিউব যেগুলো বাই ড্রয়িং তৈরি করা হয়, ফোর্জিং আছে, ড্রয়িং আছে, ড্রয়িং টিউব, দ্যাট ইজ টিউবস মেড বাই ড্রয়িং। টিউবস তোমার যদি ওই যে ইস্টার্ন টিউবে যাও তেজগাঁওতে, টিউবস ইজ অলসো made by what is called the resistance welding. So drawing tube যদি হয় এটার রাফনেস হবে 0.00 কয়টা জিরো, এরকম বোধহয় এরকম কিছু একটা 5 feet এরকম। Then anyway, so these are some typical roughness height. আমরা roughness height পরে দেখব, এটা নোট করে নাও। আমরা if the pipe is smooth, then the friction factor is calculated by equation 5. Now if the pipe is rough, that means if the pipe has a surface roughness epsilon like this, the friction factor calculation becomes little bit different, a bit different. Let us see how it differs. Let us see that how it differs. এটা আমরা দেখি। Okay, any question? স্যার ড্রয়িং টিউবটা স্যার একটু আরেকবার বলবেন স্যার। টিউব কিভাবে তৈরি করে সেটা জানো? না স্যার। এই তো, তাহলে আর কেমন, আমি তো সেটাই বলছি, টিউব ম্যানুফ্যাকচার্ড বাই ড্রয়িং আর টিউব ম্যানুফ্যাকচার্ড by resistance welding. The tube
manufactured by forging, টিউবের ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস জানতে হবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ড্রয়িং টিউব। এই যে ড্রয়িং, দ্যাট মিনস ইউ পুল সামথিং, ফোর্জ সাম। সো টিউব, এখন তো ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্লাস নিতে পারবো না, আমি তোমাকে শুধু এটুকুই বলি, টিউব, এই যে বাজারে তুমি যত রকমের টিউব দেখো, টিউবগুলো এক একটা এক একভাবে তৈরি করে। এই যে আমরা লোহার যে পাইপ যেগুলো দেখি, আমাদের ইস্টার্ন টিউব বলে একটা জায়গা আছে, কি বলে, তেজগাঁওতে একটা ফ্যাক্টরি আছে, দে মেক ইট বাই রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং। তার মানে এরকম তোমার কি বলে, লোহার শিট নিয়ে নেবে, হ্যাঁ, and he pushed this sheet, some rotating wheels, হুইলসের মাঝখানে এটা এরকম করে বাঁকতে থাকবে, আর একটু বেশি বাঁকবে, আর একটু বেশি বাঁকবে, এরকম হুইলের পজিশনিং এর উপর বাঁকতে বাঁকতে যখন এক জায়গায় এরকম হয়ে যাবে, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং, হ্যাঁ, করে দেওয়া হয়। সো দিস ইজ the making of tubes by resistance welding. Drawing, that means molten metal, তোমার সে এরকম হতে পারে, এরকম একটা ফিক্সড সার্কুলার হোল, তার মাঝামাঝিতে তুমি এরকম একটা ফিক্সড অ্যানাদার রড লাগিয়ে দাও, অ্যান্ড সে এরকম একটা এখানে গলানো লোহা, লোহা গলিয়ে এখানে দাও, and that will flow through this. এটা যখন বেরিয়ে আসবে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হবে, and so this would be a circular pipe. This is a kind of drawing process of making tubes. So manufacturing process সেটা আমরা পরে দেখবো। তো বলছি যে it depends, the roughness of the surface depends how the tube is made, whether this is made by drawing process, whether this is made by the resistance welding process or some other process. So এখানে আমরা বলছি the tube or the pipes that are made by drawing process will have a roughness height of this much. Okay? ঠিক আছে, এর বেশি এখন এই ক্লাসে এর বেশি বোঝানোর স্কোপ নাই, তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য আমাকে আলাদা ক্লাস একটা নিতে হবে। তোমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং এর যিনি ক্লাস করান তাকে একসময় বলো যে স্যার আমাদেরকে টিউব রড ম্যানুফ্যাকচার কিভাবে করে এটার একটা লেকচার দেন, বা এটা একটা চ্যাপ্টার পড়ান, এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে you should know all these things. Anyway, we are now studying fluid mechanics. We are what is called assuming that you know the pipes. Pipe টা তো চিনি আমরা, pipe বলছি smooth pipe, there could be rough pipe. Okay, now let us start. So like this, y by r0. R0 is the radius of the pipe, y measured from the surface of the pipe. এটাকে আমি এরকম লিখতে পারি y by r0. So y by epsilon into epsilon by r0 লিখতে পারি, তাই না? This is, nobody can say no, you can write. Now let us write equation 2. 2 নম্বর ইকুয়েশনটা একটু লিখি। 2 নম্বর ইকুয়েশনটা এরকম ছিল, u by u naught is equal to u maximum by u naught plus 1 over k log base e y over r0. এটা ঠিক আছে? ইকুয়েশন 2, জি is স্যার। this okay? Okay, good. So this can also be written like this. How? This is equal to um by u naught plus 5.75 log of y by r0. And 5.75 যখন দিলাম এটা log e হলো না, তখন log 10 হয়ে যাবে। You can also write this like this, is equal to um
by u naught plus 5.75 log of, এই যে শুরুতেই করেছিলাম y by r0 না লিখে আমি লিখবো y by log of epsilon by r0 plus 5.75 log base 10 of y by epsilon লিখতে পারি, তাই না? এই যে y by r0 দুই ভাগ করে নিন। ইজ দিস ওকে? जी सर। গুড। এই যে এপসাইলন বললাম যে রাফনেস হাইট, আচ্ছা ঠিক আছে। এবার এক কাজ করি, u by u naught, এই যে এটা লিখি u by u naught is equal to first two terms, এক মিনিট, first two terms u maximum u this is the first two terms, these two terms is approximated to be 8.48 plus কোত্থেকে আসলো এটা plus 5.75 log of y by epsilon. এই যে ফার্স্ট টু টার্মস, এই যে দুটো টার্ম u maximum by u naught plus 5.75 by log of epsilon d, এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেটেড বলছে যে for all pipes, for all rough pipes, depending on how much this roughness height and the ratio of roughness height and the diameter by radius, বলছে this is something constant after testing তোমার hundreds of pipes, this has been approximated by ওই যে কে নিকুরাটসে সাহেব রাফ পাইপ নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। So নিকুরাটসে suggested that these two terms can be approximated by 8.48. Experimentally, he has shown it. Okay. Now then, so নিকুরাটস সাহেবকে যদি আমরা ধরে নিই, ঠিক, in that case you can also write that u জায়গায় লিখলাম um u naught, and this should be equal to 8.48 should be equal to plus 5.75 log of log base this thing y equal to কত হবে d by 2 epsilon, কি লিখলাম d by 2, that is u maximum at লিখতে পারো y at y is equal to r0 মানে d by 2, that is at the center, u becomes u maximum, as u becomes u maximum. So that means this equation, top equation is a general equation, is a second equation is the equation at the center where y is equal to r0 equal to d by 2. তাহলে at the center এটা লিখতে পারো, এটা হচ্ছে at the center, distribution at the center লিখে নাও। So that equation right there. Any question? না বুঝতে পারলে বলো, কোথাও যদি অসুবিধা হয়, ঠিক আছে? जी सर। ওকে, এটা না বুঝে কিন্তু সোজা জিনিস ভাই, একটু ছোট্ট করে চিন্তা করে নাও তাহলেই হয়। সেন্টারে কি হবে, বিকজ দি ইকুয়েশন ইজ ট্রু এভরিওয়্যার, তো সেন্টারে এরকম হবে। ওকে গুড, এটাকে এবার একটু অন্যভাবে একটু সাজিয়ে লিখি, সেটা কি, এই যে ইউএম ডিভাইডেড বাই ইউ নট কত, ইউ নট হচ্ছে তোমার
ভি এফ বাই 8 রুট, এই যে ইকুয়েশন 4 এ ইউ নটের জায়গায় আমরা ওয়াল ভেলোসিটি উই ক্যান রাইট লাইক দিস, ওয়ার ভি হচ্ছে তোমার এভারেজ ভেলোসিটি, শুড বি ইকুয়াল টু 8.48 then plus 5.75 log base 10 log of d by diameter of the pipe divided by roughness of the pipe epsilon plus 5.75 log base 10 কি হবে মাইনাস ব্র্যাকেটে 0.5, ঠিক না? এই যে 1/2 আমি এরকম লিখতে পারি। ইজ দিস ওকে? গুড। এটা ভুলের কিছু নাই কিন্তু, মাইন্ড ইউ। ওকে, দিস ক্যান অলসো বি রিটেন অ্যাজ, এই যে দেখো এরকম একটা ইকুয়েশন আমরা করেছিলাম একটু আগে, সেটা সমান হচ্ছে 1 প্লাস এটা, 3/2k। হ্যাঁ জানো তো, 3/2k, তারপর কি জানো, f/8 অক্টোবর f/8। f divided by f/8 root, এরকম লিখে ফেলতে পারি। হ্যাঁ ঠিক আছে, শুড বি ইকুয়াল টু 8.48 প্লাস 5 লিখে ফেলো 5.75 লগ অফ কি কি সব লেখার, লাস্টের টার্মটা তো স্যার নিউমেরিক হিসাবে যোগ করে দেওয়া যায়। হ্যাঁ মাইনাস 1.73 মাইনাস 1.73, বুদ্ধি আছে তো, ঠিক আছে না? ওকে। এই যে এটা এটা কেটে ফেলো, এটা আর একটু ছোট হয়ে গেল। কি হবে তোমার, এই যে 1, এটা হবে তোমার 1 প্লাস 3/2k f/8, না ভুল হয়েছে, f/8 তো কাটাকাটি চলে যাচ্ছে। f/8 তো কাটাকাটি f/8 কাটাকাটি যাবে। না স্যার, আচ্ছা, যায় না। ওয়েট মিনিট, First term, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তোমরা যায় জানো, না, আমি জানি, আমি জানি তোমরা জানো, তোমরা মানে ভীষণ বুঝতে পেরেছি, এটা ভাগ করো, এটা একটা রুট ছিল, সো দিস উড বি 8/f root of this, এই যে এটা প্লাস, তাই না, এরকম হবে তাই তো, প্লাস 3/2, এই যে কে মান হলো গিয়ে 0.4, এরকম ভাগ করে দিলাম আর কি, 1/this মানে 8টা উপরে একটা নিচে, এটা ঠিক আছে, গুড। জি স্যার। এটুক যদি ঠিক থাকে বাকিটা লিখে ফেলো, এই যে বিয়োগ টিয়োগ করো, বিয়োগ করলে হবে 6.75 প্লাস 5.75 লিখে ফেলো, লগ অফ কি কি লেখার, ওকে লেখো, তাহলে কি হবে এবার, স্যার কে এর ভ্যালু 0.4। 0.4, এতে ওর সাথে বেশিও না কমও না, তাই না? তাহলে এটা কি হবে 1/√f, এই যে 1/√f করলে কি হবে, যে 0.8 দিয়ে ডান দিকে নিয়ে আসবো, 1/√f should be equal to 6.75 মাইনাস, এই যে এটা মাইনাস, এটা হয় তোমার 3.75, আগে একবার ক্যালকুলেট করে রেখেছিলাম, এই যে এটা হচ্ছে 3.75 বোধ হয়, দিস ইজ ইকুয়াল টু 3.75, সো প্লাস 5.75 log d by epsilon, খুব সুন্দর কিন্তু হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে তো নাকি? আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ, এবার দেখো, এবার 1/√f should be equal to
আগের মতো আগের মতো করো। স্যার ইনটু 1/√8 স্যার রুট স্যার ইজে কি কি আছে আগের লাইনটা স্যার √8 হ্যাঁ, দিয়ে ভাগ করতে ভুলে গেছেন স্যার ইকুয়েশন। ভুলে গেছে? জি স্যার। তো তো বাক্য তো ভুলে গেলে তোমরা ঠিক করে দাও, তাহলে তো হয়ে গেল। এবার ঠিক আছে নাকি? জি এবার স্যার। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে এটা আসলো তোমার, এই যে √8 দিয়ে ভাগ করলে 1/√f 1.06 প্লাস 2.03 log of d by epsilon, এরকম একটা ইকুয়েশন চলে আসে। ঠিক আছে না? ইজ দিস ওকে? জি আমরা স্যার। এগুলো মুছি, একটু জায়গা করি। স্যার কে এর ভ্যালু স্যার কেন স্যার 0.4 স্যার, এটা একটু আরেকবার বলুন স্যার। কে এর ভ্যালু 0.4 কেন, এটা 2 লেকচার আগেই বলা হয়ে গেছে। What is k? Prandtl mixing length L equal to ky. That is, mixing length is a what is called function of y. Y means the distance measured from the surface towards the center. And Prandtl approximated that this, von Karman approximated that Prandtl's length L can be written as ky. And he also approximated that is a proportion, that is, L is proportionate or a function of y, k is a constant, and he proposed that this k should be 0.4. So k is a constant and that is 0.4 for turbulent flow. এটা শুরুতেই বলছিলাম। ঠিক আছে, ওকে। নাও অ্যাপ্রক্সিমেট দিস ইকুয়েশনটাকে লিখি। আমি যদি এরকম লিখি, যদি 2.03 আগের মতো 2.03 না লিখে আমি লিখবো 2 log of d by epsilon. So that means what? If I reduce this one, এটাকে একটু বাড়াতে হবে। So in place of writing 1.06, this one, আমি এটাকে কি যদি লিখি, এটা আমি 1.14. So I have increased this quantity and decreased this quantity. So in place of 2.03, if I write 2, in that case, in place of 1.06, we'll have to write 1.14. এটা দেওয়ার অর্থ হলো এটাকে ওই যে 2.03, এটা nice round figure, and this should be equal to 1/√f. স্যার আগেরটা রাখলে কি হইতো? কিছুই হতো না। ইকুয়েশনটাকে তোমার যদি মেয়ে নাকটা ব্যাকা হয়ে যায়, হ্যাঁ, ইয়ে স্পেশালিস্টের কাছে গিয়ে সোজা করো না। নাক ব্যাকা থাকলেও তো শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া যায়। সোজা করলে কি হয়, একটু দেখতে ভালো দেখে নাকি? দাঁত যখন একটা বেরিয়ে পড়ে, ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে ওটা সোজা করে আনো না? আগেও খেতে পারতে, এখনো খেতে পারো। ইট লুকস বেটার, ইট লুকস নাইসার। এই যে এই ইকুয়েশনটার চাইতে ইকুয়েশনটা দেখতে সুন্দর না? সুন্দর নাকি না? হ্যাঁ স্যার, সুন্দর জি, সুন্দর এই স্যার। সুন্দর। সুন্দরই। সুন্দর করার জন্য, প্রিসাইজ করার জন্য, ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য এইভাবে করা হয়েছে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ ইকুয়েশন। এটা দিয়ে কি পাওয়া যায়? You can Prandtl's calculate friction equation for factor. friction factor sir, Friction factor for what? rough pipe sir. For rough pipe. তাহলে we have, এই যে এটার নাম দাও ইকুয়েশন সে 6। So equation 3 হচ্ছে turbulent flow universal velocity distribution. Equation 5 হচ্ছে to calculate friction factor for turbulent flow in smooth pipes. And equation 6 হচ্ছে, this is the equation to calculate friction factor in rough. So friction factor for rough pipe. To calculate, লিখে রাখো, to calculate friction factor in rough pipe, we would use equation 6. এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, এখানে শুধু পাইপের ডায়ামিটার আর রাফনেস হাইট জানলেই হয়। That means whether the flow is with Reynolds number 5000 or 6000 or 7000 or 3000 doesn't matter. That means at this stage, the calculation of friction factor is independent of
কি রেনল্ডস নাম্বার, তাই না? Reynolds number. ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ রেনল্ডস নাম্বার। রেনল্ডস নাম্বার বাড়ুক আর কমুক তাতে কিছুই আসে যায় না। ফ্রিকশন ফ্যাক্টর ডায়ামিটার বা এটার উপরেই নির্ভর করবে। সেটাকে আমরা বলি the friction factor is independent of Reynolds number, and this case এই Reynolds number এটাকে আমরা বলি roughness regime, fully rough regime, এটাকে বলা হয় fully rough regime of turbulent flow। তাহলে আমরা এবার দেখো মুডি ডায়াগ্রামটাকে এবার একটু ফুললি ড্র করি। Reynolds number versus friction factor. This is laminar. Then turbulent, what is called the transition. Then turbulent. The Prandtls equation 5 যেটা বলছিলাম, this is equation 5. Now, when the Reynolds number is very high, the friction factor does not change with the Reynolds number, independent of Reynolds number. তাহলে কি it depends only on roughness, the d by e বা e, normally in epsilon by d, এটাকে বলা হয় roughness factor, so that becomes roughness factor যদি বেশি হয়, if it is bigger, friction factor will be bigger, like this. If roughness factor is smaller, this would be smaller. এটা হচ্ছে তোমার এই যে roughness, fully roughness regime. So this is well অনেকটা এরকম হয়ে আসে তোমার। So fully rough regime. So at a very high Reynolds number, the friction factor is independent of. This is full Moody diagram. So you can calculate the friction factor by using equation 6 for rough pipe, or if you know the epsilon by d, that is roughness ratio, you can also pick up just this one, the Reynolds number. If you are sure that this is in the fully rough regime, you just pick up your roughness factor and take the friction factor from the straight line. Okay, so either you can calculate it or you can pick it up depending on the nature of the problem. Problemটা কি দিল তোমাকে সেটার উপর। জি 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 আর রেনল্ডস নাম্বার যখন অনেক হাই তখন বলা হচ্ছে দি ফ্রিকশন ফ্যাক্টর ডাজ নট ডিপেন্ড অন দিস। এই যে রেনল্ডস নাম্বার বেড়ে যাচ্ছে এটা সোজা ফর এ পার্টিকুলার রাফনেস হাইট, সবটার জন্য পার্টিকুলার ওয়ান রাফনেস হাইট যদি বাড়ে কমে তাহলে বাড়বে কমবে। ইফ দি রাফনেস হাইট ইজ মোর, then for the same Reynolds number friction factor also would be more. এটা তুমি কাঁচা জিনিস যে রাফ বেশি হলে ফ্রিকশন বেশি হবে, তাই না? সো রাফনেস ফ্যাক্টর হাই হলে ফ্রিকশন ফ্যাক্টর বাড়তে থাকবে, কিন্তু রেনল্ডস নাম্বারের সাথে না। with the same roughness রেনল্ডস নাম্বার বাড়তে থাক, but friction factor will not change. But if the roughness changes, friction factor changes. That is, we call it fully rough regime, that is at a very high Reynolds number. রেনল্ডস নাম্বারের ক্যালকুলেশন কিন্তু সেই ওটাই রো ভিডি ওভার মিউ, ডায়ামিটার, নর্মাল ডায়ামিটার, নমিনাল ডায়ামিটার। বুঝা গেছে না যায় নাই? সোজা জিনিস। জি খুব নরম করে বলতেছো। জি আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা আরেকটা ছোট্ট একটা এই যে ফ্রিকশন ফ্যাক্টর লস, যেমন আমরা বললাম হেড লস, সরি এই যে হেড লস HF is FLV square by 2GD. That means friction factor is the head loss, pressure loss. When the fluid takes place, it flows from one side to the other, from high pressure side to the low pressure side. That means what? Fluid, while the fluid is flowing,
This is encountering friction. That's why pressure is falling down. So how much pressure is falling down? Is decreasing. You can calculate by this one, length of the pipe, velocity, friction factor. If the friction factor is more, pressure drop would be more and more. How much pressure drop would be there? You can calculate by this equation. And in this equation, there is a very important factor, which is friction factor. To calculate or to find out that friction factor, if it is laminar flow, we go for 64 by Reynolds number. If it is turbulent flow through smooth pipe, we use equation number 5. If it is very rough one, we can use equation number 6. If the very high Reynolds number, you just, well, equation 6 use korte paro, you can use the Moody diagram. But equation 6 says that rough regime, in rough regime, whether the Reynolds number increases or decreases, friction factor remains same. Friction factor is independent of Reynolds number. Okay, আমরা এগুলো মুছে ফেলে এবার একটু আমরা একটা এই যে যেহেতু এটা লসের কথাই হচ্ছে একটা মাইনর লস ইন পাইপ ফ্লো, এটা একটু দেখি সোজা জিনিস, মাইনর লসেস ইন পাইপ ফ্লো। পাইপ ফ্লো মানে পাইপ ফ্লো করে না, পাইপের ভিতর ফ্লো থ্রু পাইপ সার্কিট। যেমন আমরা একটা বলি মাইনর লসেস ডিউ টু সাডেন expansion, sudden expansion. Say a pipe, suddenly the pipe diameter changes from smaller to bigger. অথবা এমনও হতে পারে pipe flow is there and this is going to a wide canal or whatever it is. Suddenly the diameter is changing. এটাকে আমরা বলি flow due to, that means losses due to sudden expansion. Loss মানে কি pressure loss. Pressure is lost at this sudden expansion. So we know that head loss is HL is a function of is a function of what? Is a function of velocity square. FL যদি আমরা লিখি is equal to FL V square by 2GD. So head loss is a function of V velocity square. So sudden expansion যখন বলি সেটাও head loss due to sudden expansion আমরা বলবো HE. Head loss due to sudden expansion should be equal to also a velocity square, that is V1 minus V2 whole square by 2G. velocity square কে 2G দিয়ে ভাগ করলে দুইটাই তোমার লেংথ ইউনিট হয়। এই যে V square by 2G এখানে আছে V square by 2G, V square by 2G, এটা হচ্ছে কি, এটা একটা লেংথ ইউনিট, মানে লেংথ ইউনিট। হ্যাঁ, head loss H so many feet, 15 meter, V square by 2G, এটাও একটা 15 meter. So expansion, what is V1? is a velocity through pipe number 1, velocity to pipe number 2. এটাকে আমরা এরকমও লিখতে পারি, this should be equal to V1 square 2G 1 minus A1 A2 whole square. A1 A2 আসলে করতে গিয়ে যে একই জিনিস, because Q is equal to AV, that is A1 V1 A2 V2. এই যে যেখানে V2 আছে সেখানে কি লিখতে হবে, V2 is equal to A1 by A2 into V1. By putting this you can write it like this. এটাকে এরকমও লেখা যেতে পারে, আবার একটু মুছে ফেলি। এটুকু পর্যন্ত বোঝা গেছে তো নাকি? এই যে পণ্ডিতরা, ওকে, you can also write like this, V1 square by 2G 1
minus d1 square d2 square with this এরকম হয় অথবা simply you can write this equal to k, say capital K v1 square by 2g. K is a okay, K can be calculated or say what is called experimentally decided. K is a constant. Now say এরকমও তো হতে পারে এই যে এখানে যেরকম এঁকেছিলাম এরকম এখানে যদি বলি d1 by d2 সেটা পাইপ দিয়ে যাচ্ছে একটা খালের মধ্যে পড়ছে বিশাল জায়গা that means what d2 is big, very big, infinity, so d1 by d2 should be equal to 0. That means a pipe flowing, say the fluid into a pond, into a river, into a canal. In that case, you just say the diameter 2 is so big, this is just 0. So in that case, the what is called head loss due to expansion would be v1 square by 2g into k. So if it is that be v1 square by 2g, calculate করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই। Similarly আরেকটা করি এবার এটা একটু মুছি আবার কিছুক্ষণ পরপরই তো মুছতে হচ্ছে। Okay, say in place of sudden expansion আমরা বলি sudden contraction, sudden contraction. আমরা ME 321 এ ভেনা কন্ট্রাক্ট ইত্যাদি কথা বলেছিলাম ওই জিনিসটা। So a big pipe or a big reservoir like this from a big diameter, this is 1 and this is 2. So the flow would be taking place, well, like this flow line. এই যে এখানে এটা contraction, that means as a constriction, এটাকে আমরা বলি the vena contracta, that it is the jet is contracted here, এটাকে আমরা বলি vena contracta. So here also you can write head loss due to contraction, HC আমরা লিখবো এরকম, say V0 minus V2 whole square by 2g. 1 0 কোথায় 0 হচ্ছে এখানে at the diameter at the contractor, vena contracta. That means এখানে লিখতে পারো V0, velocity at the vena contracta is what? Velocity at the vena contracta would be what is called V2 divided by say CC, constant at the contractor. So and CC is always less than 1. CC is less than 1. V0, velocity at the contractor would be the V2. V2 আমরা বের করতে পারি। So if you collect this Q divided by area of the pipe, it would give you V2. That is the average velocity through section 2. But the velocity at the vena contracta, V0, would be less than that. So the head loss due to sudden contraction can be, and you can write it's 1 over CC minus 1 whole square V2 square by 2g. এখানে V2 রাখলাম। V2 কি? V2 is the velocity of outlet from the smaller pipe, the velocity with which the fluid is coming out, that is V2, and V2 square, of course.
V2 square by 2G into some constant 1 over Cc minus 1. Since Cc is less than 1, so this is be more than 1. So this is a positive quantity. You can also write that this is equal to, say, some, let us say K1 V2 square by 2G, same thing. So these are we called the minor losses in pipe flow. আমি তোমাদেরকে কয়েকটা নিউমেরিক্যাল ফিগার দিয়ে দিই, minor losses in pipe flow. এগুলো একটু মুছি। Okay, for example তুমি নিতে পারো, say head loss at the entry of pipe, at the entry from pipe to at the entry from pipe to reservoir, from the pipe entry from pipe to reservoir. The 0.5 V square by 2G for square edged entry, তার মানে এরকম square edged entry, এটা হবে 0.01 V square by 2G for round edged entry. That means it is the এরকম হয়, the head loss. Okay, then well, things are like this. And আমরা যে k একটা দিয়েছিলাম, k into V square by 2G, তারও কতগুলো এক্সাম্পল দিয়ে দিই। Say for globe bulb, লেখা for globe valve, নাম তো শুনছো, gate valve, globe valve ইত্যাদি। For globe bulb, the value of k আমরা দিচ্ছি, এটা হচ্ছে 10, gate valve it is 0.2, standard T joint যদি হয়, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গেট ভালভ, গ্লোব ভালভ, টি জয়েন্ট, হ্যাঁ, এলবো ইত্যাদি এগুলো সব জানতে হবে, জানি না বললে হবে না। স্ট্যান্ডার্ড টি ইট ইজ 1.8, দি স্ট্যান্ডার্ড এলবো এটা হচ্ছে 0.9, মিডিয়াম সুইপ, লং সুইপ। এই যে এলবো টেলবো বলছি, এগুলো জানো? হ্যাঁ, এই যে স্টুডেন্ট কথা বলো না কেন? জি স্যার। জানো না, কসু জানো। টি এই যে এরকম পাইপ থাকবে, হ্যাঁ, এই যে এরকম, সে এরকম যদি দুইটা পাইপ জোড়া দিতে হয়, এটা একটা টি জয়েন্ট। হ্যাঁ, তারপর তোমার পাইপ লাইনে এরকম গ্লোব বাল্ব, গেট বাল্ব থাকে এরকম। হ্যাঁ, ইউ জাস্ট কন্ট্রোল দিস ওয়ান। সো এলবো, এই যে পাইপটা যেমন মনে করো এরকম যাচ্ছে, এটাকে আমরা বলি রাইটিক্যাল ব্যান্ড। হ্যাঁ, আবার যদি এটা এরকম হয়, এই যে হাতে তোমার এলবোর মতো, এলবো ইত্যাদি, লস ডেফিনেটলি একটু কম হবে। হ্যাঁ, এই যে টিতে দেখো শার্প ডিস্ট্রিবিউশন, 1.8 লস বেশি, স্ট্যান্ডার্ড এলবো 0.9। হ্যাঁ, যদি এটা বলে যে মিডিয়াম সুইপ, হ্যাঁ, লং সুইপ, এটা যদি লং সুইপ এরকম হয়, এটাকে আমরা বলতে পারি, হ্যাঁ, মিডিয়াম সুইপ, লং সুইপ লিখতে পারো, যে মিডিয়াম সুইপ এলবো, তাহলে এটা হবে 0.75। কে এর ভ্যালু
বিকজ এই যে বলছি মাইনর লস ডিউ টু হেড লস ইজ কে ইন্টু, আবারও লিখছি যে হেড লস ইজ কে ইন্টু ভি স্কোয়ার বাই টু, যে কে এর ভ্যালুর কথাই বলছি, কেটা গেলে এটা যদি লং সুইপ হয় বাঁকা, কিন্তু লং সুইপ দেন দি লস ইজ ইভেন লেস 0.60। এগুলো হয় মনে রাখবে পরীক্ষাতে যে এরকম দরকার হতে পারে আর কি, ঠিক আছে এরকম। সো আমরা অনেক কিছু জানলাম স্যার টার্বুলেন্ট ফ্লোতে। সুইপ আর হচ্ছে এলবোর ভিতরে স্যার পার্থক্য কি তাহলে? হ্যাঁ, স্যার সুইপ আর এলবোর ভিতরে স্যার তাহলে ডিফারেন্স কিরকম? কোনো আমি লিখছি তো সুইপের নাই, যে মিডিয়াম সুইপ এলবো, একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এলবো, মিডিয়াম সুইপ এলবো, লং সুইপ এলবো, সবই এলবো। স্যার স্যার গ্লোব আর গেট আছে যে আরেকবার একটু বলতেন স্যার। গ্লোব বাল্ব, বাল্ব এটা গেট বাল্ব, এটা বাল্ব খুলে দেখতে হবে, ওখানে একটা গেটের মতো থাকে, এটা যেমন করে একটা গেট, এটা এই যে এরকম একটা গেটের মতো থাকে, উপর থেকে তুমি এটাকে যখন ঘুরাবে গেটটা ডানে বাঁয়ে এরকম করবে। আর একটা অনেক সময় থাকে একটা গ্লোব, এটা সাইনুসয়েডাল সারফেস দিয়ে একটা গ্লোব বানানো হয়, হ্যাঁ, পানিটা স্ট্রেট না বেরিয়ে যে এরকম করে বের হয়। আর গেট বাল্ব হলো তুমি গেটটা খুলে দিলেই পানিটা বেরিয়ে যায়। এটা ইফ ইউ ওপেন আপ দি, এই যে ME 202 তোমাদের যে সেটা ছিল, এগুলো তো তোমাদের এক্সপেরিমেন্ট না, তোমার পাইপ ফিটিংস দেখো নাই? এই যে টি স্ট্যান্ডার্ড টি তো দেখেছো নাকি, টি বা আই জয়েন্ট, এগুলো কিছু দেখো নাই? না দেখলে তো মুশকিল, একটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তুমি টি কাকে বলে জানো না, এলবো কাকে বলে জানো না, এটা তো হয় না। যদি না জেনে থাকো ফ্লুইড মেকানিক্স ল্যাবে গিয়ে যে পাইপ ফিটিংস, এটা ME 202 তে তোমাদের করার কথা, পাইপ ফিটিংস এগুলো দেখার কথা ডিসপ্লে, তো ওখানে গেছো তো? স্যার আমাদের 202 ছিল না স্যার। 202 ছিল না বললে হবে না, সেকেন্ড ইয়ারে ছিল না? না স্যার, 202 ছিল না, কি 203 ছিল? ছিল। 203 তুমি এই থিওরিটিক্যাল সাবজেক্ট, আমি 202 এটা বলছি, এটা সেশনাল ক্লাস। হ্যাঁ, পাইপস এন্ড পাইপ ফিটিংস একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে, করো নাই, ক্লাসে যাও নাই, সেটা অন্য জিনিস, বা করোনার জন্য হয়তো ল্যাবরেটরিতে যেতে পারো নাই, সেটা অন্য জিনিস, বাট ইট ইজ দেয়ার। যদি না থাকে, যখন পারো সুযোগ পেলে এগুলো দেখে আসবে। তুমি যদি পাস টাস করে গেট বাল্ব কাকে বলে, টি কাকে বলে, এলবো কাকে বলে, আমরা এখানে অঙ্কও করাচ্ছি এলবো দিয়ে, চাকরি তো হবেই না, তোমার বাইর করে দিব ইয়ে থেকে, ইন্টারভিউ বোর্ড থেকে, বিকজ দিজ আর সো এলিমেন্টারি থিংস ফর এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার টু নো। কাজে কালকেই গিয়ে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে এগুলো দেখে আসবে, পাইপ ফিটিংস, পাইপের ফিটিংস গুলো কি হয়, তোমার বাড়িতেও তো লাগে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, দেখে নিবা। আর এখন আর কি বলবো, এছাড়া আপাতত তো কিছু বলার মতো নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তো এখানে অঙ্ক করে যাচ্ছি এখন, এটাই তো মুশকিল। আমি আছি চন্দ্র গ্রহে, তোমরা আছো মঙ্গল গ্রহে, হ্যাঁ, তো দেখা নাই সাক্ষাৎ নাই, কোথায় কি বলবো। এটা যেমন ধর এই যে কোনো ফর্মুলা টর্মুলা করলাম, কিন্তু দেখি একটা অঙ্ক করা আমি লিখি, এই বলছি তোমরা ইউ জাস্ট ট্রাই টু হোয়াট ইজ কল্ড রাইট ইট। দাঁড়া এক সেকেন্ড, গেল কোথায়? হ্যাঁ, এই যে আমি বলছি, লেখো হোয়াট হর্স পাওয়ার মোটর, লেখো হোয়াট হর্স পাওয়ার মোটর ফর এ ফ্যান, ফর এ ফ্যান মাস্ট বি প্রকিউরড। শুনতে পাচ্ছ? স্যার জি জি স্যার। স্যার। জি স্যার, হ্যাঁ শোনো, ওরে বাবা হ্যাঁ, হোয়াট হর্স পাওয়ার মোটর ফর এ ফ্যান, এ ফ্যান, ফ্যান পাকা, মাস্ট বি প্রকিউরড, প্রকিউর করার কি, হ্যাঁ কিনতে হবে, আনতে, প্রকিউরড, PROCURED, মাস্ট বি প্রকিউরড টু সার্কুলেট স্ট্যান্ডার্ড এয়ার in a wind tunnel, in a wind tunnel at 300 miles per hour
full stop. The tunnel is closed loop, closed, CLOSED, closed loop, LOOP. The tunnel is closed loop, comma, 200 feet long, and it can be assumed to have a constant circular cross section of 6 feet diameter. Assume that the surface is smooth. লিখতে পেরেছো সবাই? Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. আচ্ছা আরে বাবা, হ্যাঁ দেখাচ্ছি, এটা একটু মুছি। উইন্ড টানেলের নাম তো শুনছো নাকি নামও শোনা নাই? জি স্যার, আছে ফ্লুইড ল্যাবের আচ্ছা, ওখানে। ফ্লুইড মেকানিক্স ল্যাবে আছে, গুড। দেখছো তো চেহারা, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, যে উইন্ড টানেল হয়, যেমন ধরো এই যে টানেল খুব সোজা জিনিস, কিছুই নেই। এই যে এখানে একটা তোমার মনে করো মোটর থাকবে, মোটরের সামনে একটা ফ্যান থাকবে, হ্যাঁ তোমার এরকম। তো মোটরটা চালু করে দিলে ফ্যান যখন when the fan will rotate, বাতাসের দিক থেকে ঢুকবে। So you can say, if you want to say the determine the pressure around the circular cylinder, তুমি এখানে একটা সার্কুলার সিলিন্ডার বসিয়ে দাও, পিটের টিউব লাগিয়ে দাও। So this is a wind tunnel. এটাকে বলা হয় ওপেন সার্কিট উইন্ড টানেল। ওপেন সার্কিট, সিকেটি বানানো হচ্ছে CIRCUIT, সার্কিট, ওই যে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট, এটা ওপেন সার্কিট উইন্ড টানেল। এগুলো আমরা অঙ্ক কিছু করেছি। আর এটা হচ্ছে ক্লোজ সার্কিট, এরকম না করে এরকম হতে পারে। উইন্ড টানেল অনেক বড়, এরকম। সেখানে কি হবে, তুমি মনে করো এই যে এখানে একটা মোটর বসিয়ে দাও, পাখা বসিয়ে দাও, ওকে। তোমার এটার এন্ট্রি থাকবে একটা, সে ছোট একটা এন্ট্রি দিতে পারো বাতাস, বা এন্ট্রির দরকারও নাই, এই যে বাতাস তো আছেই, ইট ইজ নট ভ্যাকুয়াম। when this is rotating, so air is flowing going back, same air is coming, এখানে সেম এয়ার নেট বেরিয়ে যায়, এটা হয়তো বেরিয়ে গেল, এখানে সার্কুলেটিং। এটাকে আমরা বলি ক্লোজড লুপ উইন্ড টানেল। বুঝতে পারছো? instead of an open one, closed loop wind tunnel। তো এখানে বলছে this is the wind tunnel 200 feet long, তার মানে from this end to this one is the distance. When the air travels, it enters and traverses a path and enters again. The path that it is traveling is 200 feet, 200 feet, মানে this path, and the cross section at any position, এটা is circular, বলছে it is a round one, at a round tube, as if a big tube of circular cross section। বুঝা গেছে না বুঝা যায় নাই? স্যার সার্কামফারেন্স 200 ফিট। 200 feet long, এই যে long, this one, আর সার্কামফারেন্স হলো ডায়ামিটার, এই যে ক্রস সেকশন, এটা হলো 6 ফিট, তাই বলছে না? তার মানে তুমি চিন্তা করো 6 ফিট ডায়ামিটারের একটা 200 ফিট লম্বা একটা টিউবকে তুমি এরকম করে রাউন্ড করে ফেলো। এবার চিন্তা করা যায় নাকি চিন্তা করা যায় না? জি স্যার। হ্যাঁ, জি, 6 স্যার। feet diameter
200 ফিট লম্বা, এটাকে তুমি এবার বাঁকিয়ে ফেলো। বাঁকালে এরকম একটা কি ক্লোজ লুপ উইন্ড টানেল হয়ে যাবে নাকি? বুঝে গেছে? জি Yes, স্যার। sir. Okay, that means the air travels a distance of 200 feet through a pipe of diameter 6 feet. ঠিক আছে? আরো দেওয়া আছে। The air is traveling, the air is moving because of the fan rotation. The speed of this one is কত? 300 miles per hour, mph. বাতাসের স্পিড, ভেলোসিটি দেওয়া আছে। ঠিক আছে? এই যে যেমন মনে করো যে what is এই যে উইন্ড ইজ flowing, velocity কত? is 300 miles per hour. মাইলকে তুমি ফুটে নিয়ে আসতে পারো। কি মাইলকে তুমি কি করবে? 300 miles into 1760, 1760 গজ into 3 ফুটে 1 গজ, হ্যাঁ, পার আওয়ার। এটাকে তুমি 1 ঘন্টা মানে 60 মিনিটস, আরো 60 দিয়ে ভাগ দাও, সেকেন্ড হয়ে যায়। সো ভেলোসিটি উড বি ইকুয়াল টু 440 feet per second. So 300 miles per hour means 440 feet per second. So air with a speed of 440 feet per second is flowing through a pipe of 6 feet diameter, through a distance of 200 feet. 200 feet ঘুরে আবার আসে। প্রশ্নটা বুঝা গেছে এবার? জি তোমাকে স্যার। বলছে এই যে বাতাসটা যাবে, to create a speed like this and to flow it through this, you'll have to have a fan, and the fan is to be what? Rotated by a motor. এই মোটরের হর্স পাওয়ার কত হবে? মোটর কত? যেমন ধরো পাতলা একটা মোটর দিলে প্রথমত কি স্পিড হবে না, জোরে যাবে না। প্লাস that the air is moving, this is having what? A friction. When a fluid flows through a pipe, this is having some frictional resistance, shear stress. So frictional resistance, if it is longer and longer, if it is a long pipe, তোমার যদি লং পাইপের ভিতর দিয়ে পানি তোমার ফ্লো করাতে হয়, you'll have to have a bigger pump. তো এখানে পাম্পের পরিবর্তে ফ্যান। পাম্প হচ্ছে লিকুইডের জন্য, ফ্যান হচ্ছে গ্যাসের জন্য। তো এখানে আমাদের head loss, that means it enters and goes. While it is going, this is encountering friction, all 200 friction. That means the pressure created by the fan should be such that it moves the whole distance, overcoming the friction at a velocity of 440 feet per second. তাহলে অঙ্কটা আমাকে বলছে যে মোটরটা সাইজ কত হবে, বাট আমরা দেখি মোটরটা এমন হওয়া উচিত যে তার ভেলোসিটি ইত্যাদি এরকম হবে, and it can move such a big distance ইত্যাদি এরকম দেখি। তাহলে ফর এক্সাম্পল আমরা তো ভেলোসিটি বের করলাম 440 ফিট। আচ্ছা, এটাই যদি হয় রেনল্ডস নাম্বারটা বের করি। এটা রেনল্ডস নাম্বার কত হবে? রো ভি ডি বাই মিউ। ওকে, নাও ধরে নিলাম এয়ারের রো এবং মিউ যদি তোমাকে দেওয়া থাকে, হ্যাঁ, আমরা হয়তো দিলাম, অথবা কোনো চার্ট থেকে, যেমন মিউ দেওয়া আছে তোমার, মিউ তো না, নিউ বলতে দাও। ফর দিস কেস নিউ ইজ গিভেন অ্যাজ 1.8 ইন্টু, আমি হয়তো প্রশ্ন দিয়ে দিলাম 1.8 ইন্টু দিস ফিট স্কোয়ার পার সেকেন্ড, এটা হচ্ছে নিউ। তো এটা কি ভিডি ওভার নিউ। ভেলোসিটি আমরা জানি 440, ডায়ামিটার জানি 6 ফিট, নিউ জানি, এই যে দিয়ে দিলাম। তাহলে তোমার রেনল্ডস নাম্বার যদি ক্যালকুলেট করো, দিস উড বি এ বিগ ওয়ান, 146, এক গাদা 6, এরকম 5-6টা 6 আছে বোধ হয়, অনেক কটা হবে দেখিনি। সো রেনল্ডস নাম্বার ইজ হোয়াট? ভেরি ভেরি হাই। হ্যাঁ, and head loss, এই যে ফ্রিকশন, to overcome the friction, HF, এই যে F L
ভি স্কোয়ার বাই 2GD। হ্যাঁ, তোমাকে ফ্রিকশন ফ্যাক্টর বের করতে হবে। এল তো জানা আছে 200 ফিট, velocity 440, diameter is 6 feet, G is known, F টা করতে গিয়ে ওই যে একটু আগে আমরা মুডি ডায়াগ্রামের কথা বলছিলাম। হ্যাঁ, মুডি ডায়াগ্রাম এখানে বলা হচ্ছে অ্যাসিউম স্মুথ পাইপ, তার মানে মুডি ডায়াগ্রাম কি যে লেমিনার ট্রানজিশন এন্ড স্মুথ। এটা এটা আমরা করতে পারি কি ইকুয়েশন 5 দিয়ে ক্যালকুলেট করে নিতে পারি, অথবা ইকুয়েশন 5 আছে না ইন টার্মস অফ রেনল্ডস নাম্বার। স্যার হ্যাঁ, ইউ ক্যান ক্যালকুলেট এফ, অথবা তোমাকে যদি আমি একটা মুডি ডায়াগ্রাম সাপ্লাই দিই, ইউ ক্যান ফ্রম দি রেনল্ডস নাম্বার এই যে যেটা, ইউ ক্যান স্মুথ পাইপ কাজে রাফের দিকে যাবে না, ইউ ক্যান অলসো পিক আপ দ্যাট ফ্রিকশন ফ্যাক্টর, অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান পিক ইট আপ অর ইফ ইউ ক্যালকুলেট ফ্রিকশন ফ্যাক্টর হবে, ফ্রিকশন ফ্যাক্টরটা পাবে এই ক্ষেত্রে 0.0। এটা কিসের শব্দ হলো? তোমরা তো কত কিছু তামাশা করছো আমার সাথে। হ্যাঁ, 0.008। ওকে, লেংথ ইজ 200, এই যে এটা 440 স্কোয়ার ইত্যাদি দিলে হেড লস বেরিয়ে আসবে। HF would be equal to 801.65 ফিট। হেভি, এটা হচ্ছে হেড লস মানে প্রেশার লস। কত প্রেশার লস? এই যে P ইকুয়াল টু গামা এইচ, এয়ারের গামা দিয়ে এই এইচ কে গুণ দিলে তুমি প্রেশার, তার মানে দি ফ্যান উইল হ্যাভ টু create a pressure like this, so that it can move with that velocity and of that distance। এটাই, তাহলে আমাদের এটুক করলাম। এবার একটু মুছি আবার কিছু। স্যার জি বলো, স্যার ওই এফ এর ভ্যালুটা কই থেকে পেলেন? তুমি বলো কোত্থেকে পেতে পারি। একটা তোমাকে যদি ইকুয়েশন আছে ইয়েস, স্যার, একটা ইকুয়েশন আছে ওই যে 1/√f ইকুয়াল টু সামথিং। যেটা হ্যাঁ সেটা করবে, you do that। রেনল্ডস নাম্বার তো ক্যালকুলেট করে নিশ্চয়ই, সো ইউ ক্যান ক্যালকুলেট ইট ফ্রম দ্যাট ইকুয়েশন 5, ঠিক না? ঠিক তো নাকি? জি স্যার। if you do that you will get something like this। করে দেখো, আমি করছি। এখন দেখি আমরা কিছু একটু মুছি। এই যে এবার আমাদের বলছে যে হোয়াট হর্স পাওয়ার মোটর, এই যে মোটর দিয়ে যে ফ্যান, দি মোটর দ্যাট ইজ ড্রাইভিং এ ফ্যান, এই মোটরটার সাইজ কি হবে? তার মানে বাই রোটেটিং this is creating so that the air can sustain head loss of this one। তার মানে এতটুক প্রেসার ক্রিয়েট করতে হবে। আমরা এক কাজ করতে পারি, এই যে হর্স পাওয়ার ইকুয়াল টু WH ডিভাইডেড বাই 550, এরকম একটা ফর্মুলা। এটা খুব সোজা জিনিস। মনে করো একটা পাম্পের যে মোটর, সেই মোটরের হর্স পাওয়ার কত হবে সেটা যদি বের করতে হয়, তাহলে তোমাকে বলছে পাম্প কি পরিমাণ পানি, ওয়েট অফ সে 10 pounds of water to be lifted to a height of say 80 feet। ওকে, তার মানে 10 pounds of water per second সাপ্লাই দেবে to a height of say 80 feet। 10 pounds water to a height of 80 feet পাম্পের ক্যাপাসিটি। তাহলে কি হয়েছে WH, তাহলে পাউন্ড পার সেকেন্ড মাল্টিপ্লাইড বাই ফিট, তাহলে কি হলো ফুট পাউন্ড পার সেকেন্ড। আমরা জানি 1 হর্স পাওয়ার ইকুয়াল টু 550, 1 হর্স পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু 550 ফুট পাউন্ড পার সেকেন্ড। সো amount of flow rate in weight basis multiplied by the head it covers divided by 550 would give you the horsepower। তাহলে এখানে দেখো আমার এখানেও তাহলে W বের করতে হবে। এই যে W অফ এয়ার কি পরিমাণ বাতাস, H অফ এয়ার, এবং তাকে 550 দিয়ে ভাগ করব। এই যে HF হেড লস যেটা, দ্যাট ইজ দ্য H,
এটাই হচ্ছে তোমার this amount of head the air must have pressure head এই যে ফ্রিকশনে যেটা লস হবে ঘুরে ফিরে সেটাই আসবে সো the loss in the friction, that is head loss due to friction, has to be made up all the time. So the air will have to have a pressure head of this এই যে 801.65 feet, and how much air এর অ্যামাউন্ট বের করতে হবে। ডব্লিউটা কিভাবে বের করব? ডব্লিউ অফ এয়ার, এই যে ডব্লিউ অফ এয়ার, এটা তো এরকম করতে পারি যে রো জি এ ভি, তার মানে কি গামা কিউ, অ্যামাউন্ট অফ এয়ার কিউ ভলিউমেট্রিক, তাকে গামা দিয়ে গুণ করা। তো যদি আমি বাতাসের গামা দিয়ে দিই, সে গামা অফ ডেন্সিটি একটা দিয়ে দিলাম, ফর এক্সাম্পল গামা যে রো হচ্ছে তোমার বাতাসের জন্য 0.0023, যে কোনো চার্ট থেকে নিতে পারো। জি এর ভ্যালু হচ্ছে 32.2, দেন এ ভি এরিয়া, এরিয়া কত ডি স্কোয়ার মানে 6 স্কোয়ার বাই pi 6 square by 4, that is the area, that is pipe area or say wind tunnel area through which air will be flowing. Velocity কত? Velocity হচ্ছে 440। এটা যদি করে ফেলো তুমি W সমান পাবে 920.36 পাউন্ড পার সেকেন্ড, এটা করে ফেলবে। সো W is known, H is known, তাহলে তোমার হর্স পাওয়ার কত হবে? এই যে 920.36 multiplied by H is 801.65 divided by 550 করে ফেললে তুমি দেখবে this should be equal to তোমার 1339 হর্স পাওয়ার। হিউজ 1339 হর্স পাওয়ার মোটর, তার মানে একটা মোটর হচ্ছে তোমার কি, তুমি এটাকে যদি কিলোওয়াট করো 1 হর্স পাওয়ার ইকুয়াল টু কত? 0.746 কিলোওয়াট। এই এটাকে যদি তুমি 1339 দিয়ে গুণ করো 1 মেগাওয়াট হয়ে যাবে। তাহলে বুঝতেই পারো such a large 6 ফুট ডায়ামিটার টানেলের ভিতর তুমি দাঁড়াইতে পারবা। So such a big tunnel to be supplied with air at the speed of 440, you need a fan which should be coupled with a motor, and the motor should have a horsepower of 1339. So আমরা এখানে কতগুলো জিনিস অ্যাসিউম করে নিচ্ছি। We are assuming that so the efficiency 100%, ফ্যানের এফিসিয়েন্সি ইত্যাদি ধরলে মোটরের হর্স পাওয়ার আরো বেশি হবে। However, assuming all those things, HP efficiency 100%, etc., etc. So আমরা ফ্লুইড মেকানিক্স এই ফর্মুলা করে কি দেখলাম? By using equation 5, we can calculate the friction factor by then the pressure loss, or when the air flows through this one, how much pressure is to be there to move it at that speed, overcoming the friction. We can get that equation from HF equal to FLV square by 2GD and next horsepower. বুঝা গেছে না বুঝা যায় নাই? গেছে স্যার। এগুলো অঙ্কটা এই যে আমি করে দিলাম, and that should not be the end of it. বই তো পড়বে, এই যে অঙ্কটা করে দিলাম সেটা নিজেই বোঝার চেষ্টা করবে যাতে করে তুমি ইউ ক্যান গেট দি সেম রেজাল্ট। হ্যাঁ, পরীক্ষাতে থাকবে, এর চাইতে কঠিন ছাড়া সোজা কিন্তু থাকবে না। আমি আরেকটা ছোট্ট অঙ্ক করিয়ে আজকের মতো শেষ করব। একটা ছোট্ট অঙ্ক। ওই অঙ্কটা লেখো। হোয়াট ডায়ামিটার, লেখো হোয়াট ডায়ামিটার ক্লিন galvanized, what diameter clean galvanized iron
গ্যালভানাইজড আয়রনের কথা একটু আগে বলছি, গ্যালভানাইজড আয়রন পাইপ হোয়াট ডায়ামিটার, অর্থাৎ ডায়ামিটার বের করতে হবে। আয়রন পাইপ হ্যাজ দি সেম ফ্রিকশন, হ্যাজ দি সেম ফ্রিকশন factor, has the same friction factor, তার মানে small f. Okay, for r is equal to nr, r মানে এখানে Reynolds number, for nr equal to 100,000, as a 12-inch diameter cast iron pipe, ওকে, দুটো যে, একটা হচ্ছে গ্যালভানাইজড আয়রন পাইপ আর একটা হচ্ছে কাস্ট আয়রন পাইপ। দ্যাট মিনস ইফ দি রেনল্ডস নাম্বার ইজ সেম, so the friction factor uh, friction factor, what diameter, you have a cast iron pipe, it is the diameter is 12 inch, and to have the same friction factor, what should be the diameter of the galvanized pipe iron? You have a cast iron pipe of 12-inch diameter. For any purpose to have the same friction factor, what should be the diameter of the galvanized iron pipe? এটা তুমি মুডি ডায়াগ্রামে গেলে বুঝবে। আমরা মুডি ডায়াগ্রামে কি করি, এই যে এটা হলো ফ্রিকশন ফ্যাক্টর, এটা রেনল্ডস নাম্বার, আর এখানে হচ্ছে friction, what is called the roughness factor. So we are assuming that Reynolds number এখানে কি 100,000, that means a very high Reynolds number, 100,000. So you can say that, well, this flow through this galvanized iron pipe or cast iron pipe, it is in the fully rough regime. এটা তো হচ্ছে তোমার laminar, তারপরে fully rough regime. So this is somewhere there. আমাদের যেমন দেওয়া আছে, for example, ED, if the friction factor is to be same, then epsilon by diameter D should be same. That means epsilon of the cast iron, diameter of the cast iron should be equal to epsilon of the galvanized iron divided by diameter of the galvanized iron pipe. This has to be same. তো আমাদের এখানে যেমন ধরো আমরা দিয়ে দিয়েছিলাম galvanized, what diameter galvanized iron, এই যে এবার লিখি তাহলে আমরা, you have a cast iron pipe diameter of 12 inch, and cast iron এর তোমার কি বলে রাফনেস হাইট কত, cast iron এর রাফনেস হাইট is this, is একটু আগেই দিয়ে দিয়েছিলাম, this is for the cast iron, it should be equal to, and what is the roughness height of galvanized iron, this is 0.00 30 বোধহয় 305, and এটার ডায়ামিটারটা তোমাকে বের করতে হবে। That means epsilon by D of cast iron, epsilon by D of galvanized iron যদি সেম হয়, only then the friction factor would be same. এটুকু বুঝতে হবে। সো এখান থেকে তুমি ডিজি খুব সহজে বের করে নিতে পারো, and if you can calculate it, তুমি দেখবে the galvanized iron pipe এর diameter বেরিয়ে আসবে পয়েন্ট কত জানো, 588 ফিট, এটা হবে। ওই প্রশ্নটার আনসারটা বুঝা গেছে? স্যার জি স্যার। জি স্যার। দুইটা পাইপ ইউজ করছি,
একটা পাইপের ডায়ামিটার, দুইটা পাইপের, একটা পাইপের ডায়ামিটার দেওয়া আছে আর একটা পাইপের ডায়ামিটার দেওয়া নাই। তোমাকে বলছে যে টু হ্যাভ দি সেম ফ্রিকশন ফ্যাক্টর, হ্যাঁ, অন্য পাইপের ডায়ামিটার কত হবে। উই নো দ্যাট ইফ the friction factor at a very high Reynolds number is to be same, it has to be in the rough design. That means epsilon by d should be same for these two pipes. তো আমরা দুইটারই epsilon জানি, একটা diameter জানি না, একটা diameter জানি। So you can use this equation and you can get the answer. ঠিক আছে, এরকম দেখবে আমরা নেক্সট আসছো তুমি, আমরা নেক্সট ক্লাসে বাকি দেখবো আর কি। ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ তোমরা অপেক্ষা করো তোমাদের পার্সেন্টেজটার জন্য। স্যার, স্যার, হ্যালো, হ্যালো স্যার। আমার রিমেল দিচ্ছে। ইয়েস ম্যাম, ম্যাম 52 আমার। আচ্ছা ঠিক আছে। 55, Yes, ma'am. 57। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা অ্যাবসেন্ট হচ্ছে 2017 ব্যাচে 27 আবরার হোসেন, আর 2018 ব্যাচে 24 আপেল মাহমুদ। আচ্ছা 1702 113, 1702 113। ম্যাম ও প্রেজেন্ট আছে ম্যাম। প্রেজেন্ট ম্যাম। আচ্ছা 114, প্রেজেন্ট ম্যাম। 115, Present, ma'am. 117, প্রেজেন্ট ম্যাম। 118, 118। রায়হান কবির। প্রেজেন্ট ম্যাম। 119। Ma'am, 18 present. ঠিক আছে 119, প্রেজেন্ট ম্যাম। 120, প্রেজেন্ট ম্যাম। 121, প্রেজেন্ট ম্যাম। 122। প্রেজেন্ট ম্যাম। 2018 33, ইয়েস ম্যাম। 2019 3, 2019 3। 003, ma'am. মাহমুদুল হাসান। Ji, ma'am. Present, ma'am. Roll number 4 2019, প্রেজেন্ট ম্যাম। 2019 roll number 7, প্রেজেন্ট ম্যাম। 9 Imrul Qais, roll number 9, roll number 11,
Present, ma'am. Roll number 13. Present, ma'am. 14. Roll number 14. Nabila Kamal Nova. 17. Yes, ma'am. Saiful Islam Shagor. Yes, ma'am. 18. Ma'am, roll number 11 present, ma'am. 11. Sabiha Naurin Haq. Yes, ma'am. Ma'am, 9 present, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে। Ma'am, Roll roll number 18 present, ma'am. শান্ত সাহা। Ji, ma'am. 19 Present. Shanto Shah present, ma'am. ঠিক আছে। Roll number 19. Yes, ma'am. 25. Yes, ma'am. 30. Roll number 30. Saqib Ahmed. Yes, ma'am. 34. Yes, ma'am. 36. 38. Yes, ma'am. 40. Present, miss. 41. Yes, ma'am. 42. Yes, ma'am. 43. Yes, ma'am. 47. Yes, ma'am. 48. Present, miss. 49. Yes, ma'am. 50. Yes, ma'am. 53. Yes, ma'am. 54. Yes, ma'am. 56. Present, ma'am. 58. Present, ma'am. Ma'am, 58 present. ঠিক আছে। অ্যাবসেন্ট হচ্ছে রোল নাম্বার 14 নাবিলা কামাল নোভা। Madam, section. Oh, present. জি Hello, madam. বলেন। Section A previous base 18 base 24 present. ঠিক আছে। আমি অ্যাটেন্ডেন্স একবার অফ করার পর আর কেউ প্রেজেন্ট দিলে ওটা নেওয়া হবে না। Madam, 18 base 24 section A present. হ্যাঁ ঠিক আছে। ম্যাম আমরা কি লিভ নিব? হ্যাঁ লিভ নিতে পারেন সবাই। ম্যাম 59 তো ডাকেন নাই। সবাই লিভ নিতে পারেন। কে প্রেজেন্ট? 59। হ্যাঁ 59 কে তো দেয়া হয়েছে। ম্যাম 14 এ কারেন্ট চলে গেছে ম্যাম। ও এটা অলওয়েজ কনসিডার করা হবে না। ম্যাম আজকে ম্যাম কনসিডার করেন। আমি এভরিডে কনসিডার করি। স্যার যদি দেখে যে এভরিডে সবাই এভাবে প্রেজেন্ট, সবাই আমাকে ফোন দেন মেসেজ দেন, তখন ধরা খাবো আমি যে সবাই কিভাবে প্রেজেন্ট প্রত্যেকদিন। ম্যাম ক্লাস টেস্ট এভরিডে তো প্রেজেন্ট দেওয়া যাবে না এভাবে করে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখন মিটিং ওভার করে দিচ্ছি। ম্যাম ক্লাস টেস্ট হ্যাঁ ক্লাস টেস্টেরটা আমি জিজ্ঞেস করে আপনাদের সিআর কে আপনাদের? ম্যাম জি জি ম্যাম রোল 38 মোস্ট অফ আচ্ছা CR ma'am. আপনাদের মধ্যে যে সিআর সে আমাকে আজকে বিকালে একটু কন্ট্যাক্ট করিয়েন। জি ম্যাম। ঠিক আছে।